Father, I come before you on behalf of the Solomon Islands, and I ask you to have great mercy upon those islands, Lord, and all the people there. I pray for the political leaders there, that they would rule and reign in a fair and just way, Lord, and that they would submit their life unto you, Lord, and to do justly and to have mercy and to walk humbly before you, oh God. I pray for the economy there, Lord, that and the opportunity would be made available for everyone there, God. I pray for the educational system there, Lord, for every child to have an opportunity, God, to have a good education, Father, and the churches there, Lord, have a great opportunity to reach 40% of them children that don't have adequate education now. We thank you for the great history of revivals that took place in the Solomons, Lord. We thank you, God, they go way back to 1935 and to 1970, but I pray for a fresh wind to blow, Lord, because we all get stale from time to time, and I ask you, God, to shake the churches, Lord, that they might preach the word of God with boldness. You've done it in the past, oh God, and you can do it again. You're the same yesterday, today, and forever. You do not change, Lord. We pray for all Christian ministry in every denomination there in unity to take place, Lord, amongst those, Lord, that are preaching the solid word of God, that are standing upon a good foundation, that they would work together for the purpose of evangelizing that nation and reaching more and more people, God. We pray for those affected by the Civil War and the hurts and the discontentment there, Lord, and the division and the strife that some of those things would cause, Lord, and we pray for a healing to take place on the backside of that, oh God. We pray for the fragmentation of ethnic diversity, Lord, and that they would be healed, and the Christian ministry there, God, could bring healing and unity back to that situation. We pray for the nominalism, oh God, for churches that just become perfunctory and just go through the duties, Lord, and become an organization instead of a living organism, oh God. I pray that they would be absolutely empowered by your Spirit, that they could come alive again, Lord, that you would breathe on them one more time. Give them every tool that they would need, Lord. We pray for local and grassroots ministries, oh God, to spring up. I pray for ministries that work amongst the poor and the needy, that would be your hands and be your feet, and that they would be doers of the word and not just hearers only. For you so loved the world that you gave your only begotten Son. I pray that they would give their very life for the cause of the gospel, Lord, so that men and women would be introduced to the Savior, the only Son of the living God, and that they would enjoy eternal life, God. The Bible translations, Lord, there's still a 25%, Lord, of that country that needs the Word of God translated into their language, and I pray for that to take place, your Heavenly Father. We thank you for the radio. We thank you for the Christian hospitals and clinics and for all missions, God. We thank you, Lord, for what you're doing in the Solomons, Lord. We thank you for what you've done in the past and what you're going to do in the future, Lord. I pray that every need would be met for the ministries that are working there, God, and resources would be made available to accomplish the dreams and visions that you put in their hearts. In Jesus' name we pray. Amen. 할렐루야. 오늘은 레미야서 1장 1절에서 11절의 말씀으로서 우리 3.1절과 신앙적 교훈 이와 같은 제목으로서 말씀의 은혜를 나누고자 합니다. 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 여러분이 사도행전 잘 아시지 않습니까? 사도행전은 성경에 28장까지 나와 있습니다. 그러나 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하시고 승천하신 후에 하나님 보좌 우편에 계시면서 주님이 재림하실 때까지 계속 말씀과 성령으로서 지금 다스리고 계십니다. 할렐루야. 그래서 우리가 살고 있는 이 시대를 사도행전 29장의 시대라고 그같이 말하는 겁니다. 그렇다면 우리가 이 시대를 살아가면서 여러분이 어떤 성경적 역사관을 가지고서 살아야 할 것인가? 역사의 주인은 하나님이십니다. 지금까지 모든 역사를 주관하신 하나님, 다니엘서를 통해서도 이 다니엘 그 시대부터 이후에 세상은 어떻게 될 것이라는 그와 같은 바로 하나님의 예언적 말씀이 다 이루어졌지 않습니까? 그래서 마지막 시대는 12발가락의 시대인데 지금 마지막 종말의 시대의 12발가락의 시대에 우리가 살고 있다는 것을 성경을 통해서 우리에게 말씀하고 있는 겁니다. 그렇다면 역사란 무엇인가? 역사는 우리 모든 영적인 거울입니다. 영적인 창문인 겁니다. 그러니까
이 역사는 우리가 어떤 방향으로 나가야 하고, 그럼 하나님께서 지금 역사하고 계시는 모든 사건과 그 말씀을 여러분들께서는 그것을 성경적인 과 같은 성령의 과 같은 계시함으로써 깨닫고서 볼 줄 알아야 하는 겁니다. 인간적인 과 같은 눈으로서는 역사를 여러분 해석할 수 없습니다. 이것은 하나님이 직접 주관하고 계시기 때문에, 그래서 역사의 주인이신 하나님이 이제 말씀이 육신이 되어서 이 땅에 오신 분이 예수님이십니다. 할렐루야. 그리고 예수님은 역사의 주인이시요 역사의 주관자이시요 또 그리고는 우리의 역사의 소망입니다. 할렐루야. 예수 그리스도 안에서만 우리에게 역사의 같은 소망이 있게 되는 겁니다. 그러니까 우리가 시행착오를 범하지 말라고, 그래서 역사적인 것을 쭉 나타내 주시면서 우리가 그 역사를 볼 때 어떤 시각으로 어떤 관점에서 이 역사를 봐야 할 것인가, 그리고 하나님은 지금 어떻게 운행하고 계신 건가, 이것을 정확하게 여러분이 그 하나님의 섭리를, 하나님의 뜻을 깨닫고 또 하나님이 인도하는 그 방향으로 가야 하는 겁니다. 이게 지금 성경적으로 우리 구원사적으로 역사가 진행되고 있는 것입니다. 우리 인생의 불행이 무엇인가, 기억해야 될 것은 잊어버리고 기억하지 말아야 할 것, 잊어버려야 할 것은 또 기억하고 막 마음에 새기는 겁니다. 그런데 이 성경을 통해서, 오늘 역사를 통해서 우리에게 주시는 이 하나님의 말씀을 여러분들께서 다 기억할 것은 다 기억하고 다 새길 것은 새기시기를 주 이름으로 축원합니다. 우리가 지난 2월 초순에 모세오경 학교, 모세오경 바로 학교의 세미나를 했습니다. 그 핵심이 무엇인가 하면은 세상 모든 만물은 하나님께서 창조하셨다. 그래서 하나님이 주권자이시다. 그 하나님의 주권을 나타내는 것이 선악과다. 그런데 선악과를 따먹는 것은 하나님의 주권을 침범한 겁니다. 하나님의 주권을 여러분이 거부하고 무시하고 침범하면 다가오는 것은 재앙밖에 없다는 것을 성경은 계속해서 우리에게 말하고 있습니다. 그래서 하나님의 주권을 바로 참 잘 세우고 하나님의 주권대로 같이 신앙생활을 하면서 하나님께 인정받은 자가 누군가? 여러분, 그것은 아브라함입니다. 그래서 이 창세기를 통해서 아브라함이 우리의 가장 모델되는 신앙, 하나님의 주권 세우기에 같은 분이라는 것을 나타내고 계십니다. 그 이후에 바로 계속 하나님의 주권을 세우고 역사의 주인이신 하나님의 그 말씀에 순종하는 사람들, 그 사람들을 하나님께서는 지켜주시고 함께 하시고, 말씀을 무시하고 거부하는 자들은 나라가 망하고 또 흥망성쇠 이와 같은 것을 계속 해왔습니다. 지금도 똑같은 것입니다. 우리는 오직 그의 나라와 그의 일을 구하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그의 나라는 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라는 주권자가 하나님이시요 주권자가 예수님이십니다. 그러니까 모든 것을 다 예수님의 있고 같은 역사관으로 봐야 하고, 그리스도의 모든 여러분 그 같은 계시관으로 보면서 여러분의 인도함을 받아야 하는 것입니다. 신명기에 보면 모세오경의 마지막 이제 5번째인 신명기를 통해서 바로 모세는 모압 형제에서 이제는 40년 동안 쭉 광야를 거쳐서 출애굽하고 난 뒤에 30년을 거쳐서 왔습니다. 이제 모압 형제에서 그곳에서 5주간 머물면서 이 모세가 3번의 이와 같은 설교를 하게 되는 겁니다. 모세는 가나안 땅에 들어가지 못합니다. 모세는 큰 실수를 하는 바람에 그는 하나님으로부터 너는 들어가지 못한다고 했어요. 그래서 이제는 모세는 비록 가나안 땅에 들어가지 못하지만은, 그러나 이제는 여호수아와 갈렙과 이 세대들만이 이제 가나안 땅에 들어가는데, 거기에서 모세는 이제 3가지 설교를 통해서 분명히 기억하라, 기억하라, 기억하라 계속 그와 같이 말씀하고 있습니다. 그것은 바로 하나님께서 여기까지 인도하신 건 전적인 하나님의 은혜였다. 할렐루야. 그 하나님은 여호와 하나님으로서, 스스로 계신 하나님으로서 하나님이 구원해 주시고 인도해 주시고 보호하여 주시고 모든 필요한 것을 공급하여 주시고 병을 고쳐 주시고 그런 적들과의 같은 싸움에서 이기게 하신 분이 하나님이시다. 이것을 기억하라. 이와 같이 이 세대들에게 같이 말하고 있습니다. 두 번째는 이 하나님은 역사의 주관자이시므로 이 주관자 하나님이 우리에게 딱 지키라고 하는 그 말씀대로 지키라는 기준이 있다. 이게 율법인 것입니다. 또 그리고는 성막법인 것입니다. 이 언약법을 철저히 지켜야 한다는 것을 기억하라, 기억하라, 기억하라. 이것을 또 모세가 이야기하고 있습니다. 3번째 설교는 이제 제2세대들이요, 이제 가나안 땅에 들어가면은 이제 이 하나님을 절대적으로 바로 신임하면서, 그리고는 하나님의 이 언약법의 말씀을 지키면서 그것을 계속 자녀들에게도 가르쳐 지키게 하라. 이 하나님이 모든 것을 다 책임져 주신다는 이와 같은 요지로서 설교를 하게 되는 겁니다. 이것이 우리가 이야기하는 이제 우리의 여러분 에벤에셀의 하나님,
여기까지 인도하신 하나님, 지금도 함께하고 계시는 임마누엘의 하나님, 앞으로도 우리의 모든 갈 길을 예비하시고 축복해 주시는 야훼 일의 하나님 것을 잊지 말라. 기억하라, 기억하라, 기억하라. 이와 같이 모세가 마지막 신신당부하고 있습니다. 이것은 오늘 우리에게 하시는 하나님의 말씀인 것을 여러분 믿고 여러분 그렇게 하시기 바랍니다. 우리가 지금 호주에 이민 왔습니다. 여러분 이민 와서 이민 1세대의 것 같은 어려움을 2세대들은 알지 못하는 겁니다. 여러분 자녀들은 잘 모릅니다. 물론 눈으로 본 것은 어느 정도 있지만은, 그런데 여러분 이민 1세대는 다음 세대에게 어떻게 살았는지를 그것을 알려줄 사명이 있다는 것을 모세의 이 지금 신명기를 통해서도 우리에게 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 크리스천의 삶은 나의 얘기가 아닙니다. 내 얘기를 해주라는 것이 아닙니다. 나의 삶을 통해서, 어려움과 고난을 통해서 하나님이 나에게 어떻게 역사하셨다는 이것을 자녀들에게 그것을 기억하게 하고 가르쳐 지키게 하라고 하는 그 말씀인 것입니다. 그래서 역사는 역사의 주인이신 그 하나님께서 바로 이제 우리 하나님의 그 말씀대로 잘 따르는 우리에게 이제는 하나님께서 또한 행하신 것 같은 행적의 이야기라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 하나님의 섭리를 배우지 못한 민족은 그것은 역사의 어리석은 전체를 밟게 되는 겁니다. 전체 역사의 주인은 하나님입니다. 인간의 역사의 주인이 아닙니다. 인간은 여러분 죄인이요 무능한 존재입니다. 그 전지전능하신 하나님이 역사의 주권자인 것을 계속해서 우리에게 모든 여러분 역사와 또한 하나님의 행적을 통해서 우리에게 나타내고 있는 것입니다. 여러분, 이 역사, 우리가 역사의식을 가지라고 그같이 또 말들 합니다. 그런데 이 역사를 어떤 관점에서 바라보느냐에 따라서 천지 차이가 납니다. 내가 여러분 무신론자로서 하나님이 없다고 하고서 무신론자 입장에서, 인간적인 입장에서 역사를 바라보고 해석하면요, 이거는 여러분 앞으로 큰 여러 가지 실패를 가져오게 되는 겁니다. 그렇기 때문에 역사는 하나님이 역사의 주관자이시기 때문에 하나님의 시각으로 기도하면서, 그리고는 역사의 주관자신 또 예수님의 시각으로 바라보시고, 예수님이면 어떻게 하셨을까, 이것을 여러분 항상 기도하고 이와 같은 인도함을 받으시기를 저희 이름으로 축원합니다. 인본주의 역사관으로서 여러분 유토피아를 건설할 수 있다고 속이는 것 같은 중에 공산주의자들이 그렇지 않습니까? 공산주의자들은 무신론자입니다. 하나님이 없다고 하는 자인 겁니다. 그러면 종교는 나편이라고 주장합니다. 그러면서 우리 힘으로서 바로 혁명을 일으켜서 이 땅에 천지상 천국 유토피아를 건설할 수 있다고 이와 같이 이야기합니다. 이거는 여러분 인간의 속이는 소리요 허무맹랑한 것 같은 소리입니다. 역사를 통해서 인간이 유토피아를 건설하겠다고 해가지고 그렇게 건설한 사람이 있습니까? 다 망해버리고 다 여러분과 같이 바로 허무맹랑한 이야기로 끝난 것입니다. 그리스도인은 역사의 주이신 하나님의 섭리 가운데 그리스도의 역사관과 가치관을 가지고 여러분 사시기를 주의 이름으로 축원합니다. 교회에 다니면서 여러분 이와 같이 그리스도의 역사관과 하나님의 역사관이 되어 있지 않다면 여러분 그 사람은 예수 그리스도 바깥에 있는 사람입니다. 그런 식으로 백날 교회 다녀봐야 나중에 주님은 마태복음 7장에서 말씀하십니다. 나는 너를 도무지 모른다고 말씀하고 있는 겁니다. 우리는 예수 그리스도가 내가 죽고 예수 그리스도가 내 안에 계시고 예수 그리스도가 역사의 주관자시요, 그래서 역사의 주관자신 하나님의 입장, 예수님의 입장에서 모든 것을 바라보시고 해석하시고 인도함을 바르시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그렇기 때문에 예수님께서 내가 길이요 진리요 생명이라고 말합니다. 내가 인도하는 이 길이 바로 하늘 가는 밝은 길이라고 말씀하고 있습니다. 내가 인도하는 이 길이, 내 말씀이 진리라고 말씀하고 있는 겁니다. 이 길이 여러분 부활의 생명의 길로 인도하는 길입니다. 오늘 이와 같은 여러분 우리가 바로 이 지금 현재 역사관을 가지고 여러분 사시는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리나라는 지금 여러 가지 혼돈 가운데 있습니다. 그러나 우리가 여러분 모든 기준은 우리 하나님의 또한 말씀이요 예수 그리스도가 우리의 기준이라는 것을 여러분이 아시고 여러분이 그렇게 인도함을 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 잠깐 여러분 우리 바로 이 선교적 신앙적인 것 같은 역사를 잠깐 보면요, 1866년 7월 달에 이때 27살의 바로 토마스 선교사가, 영국의 그 같은 선교사가 우리나라에 처음으로 들어왔습니다. 한문 성경을 가지고 우리 조선에 이와 같은 이제 복음을 전하기 위해서 미국의 상선인 샤먼을 통해서 타고서 들어왔습니다. 그 당시는 우리나라가 문을 철저히 닫는 쇄국 정책을 쓰고 있었기 때문에 대동강을 거슬러 올라오는 샤먼호에 대해서 바로 정부, 조선 정부 그 바로 관원들이 계속 경고하다가 나중에는 대포를 쏘게 되고 이 샤먼호가 나중에 이제는 좌초하게 된 겁니다. 이렇게 돼서 그 속에 타고 있던
토마스 선교사가 한문 성경을 가지고서 그래서 이제는 그 대동강을 이제 건너서 대동강변에 내리게 된 겁니다. 내렸더니 체포되었습니다. 그 당시 이제 칼로서 이제 사람 목베에서 죽이는 망나니 박충곤이라는 사람이 있었습니다. 그래서 그 자리에서 이제는 토마스 선교사가 죽게 되는데 그때 한문 성경을 들고 형제여 예수 믿으라고 같은 성경을 이렇게 망나니 박충곤에게 여기까지 건넸습니다. 그랬더니 그 오른손을 탁 칼로 잘랐습니다. 그랬더니 왼손을 가지고서 또 그 성경을 들고서 형제여 예수 왼손을 잘라버렸습니다. 그리고는 두 팔이 잘렸지만은 이제 박충곤과 그리고 거기에 있는 사람들 향해서 형제들이여 예수 그래서 박충곤 그 막나는 칼로서 목을 잘라버렸습니다. 이렇게 해서 기독교 복음을 전하기 위해서 처음으로 돌았던 이 토마스 선교사가 1866년 7월달 대동강 양각도에서 이렇게 순교하게 됩니다. 그래서 이 던져준 것 같은 성경이 그 모래밭에 흩어져 있었습니다. 거기에 12살 난 최치량이라는 이 소년이 그 성경책을 주워다가 그리고는 이제 박영식이라는 분에게 그 성경을 주었습니다. 그러니까 이 박영식이라는 분이 성경을 받아가지고는 이렇게 그 당시에는 우리 한국의 벽에 벽지를 잘 바르지 않았던 그 여러 가지 그와 같은 형편이었는데 그 성경책을 찢어가지고는 그 벽지로서 이와 같이 발라놓은 겁니다. 그 집이 여관집이 되었습니다. 그 집에 마페 선교사가 이제 돌아서 투숙하게 되었습니다. 방에 보니까 성경과 같은 그 찢어진 것으로 전부 벽지가 되어 있는 겁니다. 그래서 주인을 불렀습니다. 박영식에게 어떻게 해서 이와 같이 됐냐 이러니까 그 얘기를 다 얘기해 줬습니다. 이때 바로 마페 선교사가 박영식 이분에게 이 복음에 대해서 얘기를 해주고 복음을 전했습니다. 이렇게 해서 이제 마페 선교사에 의해서 박영식이가 예수 그리스도를 영접하게 되고 최치량이가 또 이와 같은 여관에 바로 이제는 관리를 하게 되었습니다. 이렇게 해서 그 집을 이 최치량이라는 아이도 예수 그리스도를 영접하게 되고 나중에 그 집이 널다리 교회가 되게 되고 그 교회가 나중에 1907년도에 대부흥을 일으켰던 평양 장대현 교회가 되게 된 겁니다. 이렇게 해서 1907년도에 여러분 일어났던 평양의 대부흥 그 사진들을 한번 보십시오. 어떻게 이렇게 많은 사람들이 모였는 건가? 그때 하나님께서 역사하여 주셨습니다. 할렐루야. 우리 한국을 복음화시켜서 우리가 지금 현재에서 되돌아보면은 이 한국을 선교 대국으로서 쓰시고자 하는 하나님의 섭리가 있었다는 것을 우리가 깨닫게 되는 겁니다. 이렇게 해서 1907년도에 대부흥의 운동이 일어나게 되었습니다. 이렇게 돼서 기독교 역사관으로서 대각성 운동이 일어나게 된 겁니다. 그것이 1907년도인데 그런데 1918년도에 미국 대통령의 윌슨이 민족 자결주의를 주창하게 됩니다. 각 민족은 각 민족끼리 독립해서 이와 같이 살아야 한다. 이와 같은 민족 자결주의가 선포되자 식민지 국가들이 바로 독립을 열망하면서 그들이 바로 윌슨 대통령의 주창을 따르게 됩니다. 우리 조선민족도 이와 같이 하게 된 겁니다. 그런데 그때 1919년도에 1월 달에 고종이 우리나라 왕이었던 고종이 이제는 서거하게 되고 죽게 되고 그런데 이 고종이 일본 사람들의 독살로 의해서 죽었다는 이와 같은 소문이 확 번져나갔습니다. 1910년도에 한국과 일본이 완전히 합병돼 가지고 우리나라는 주권을 잃어버리고 망했는 것 같은 상태에서 1919년도 1월 달에 고종이 이제는 서거하게 되고 죽게 되고 일본 사람이 독살해서 죽게 됐다는 이것이 전 국민들을 자극시키고 분노를 폭발시키고 독립을 열망하게 된 겁니다. 이게 1919년도 여러분 1월 달인데 3월 1일 날에 기점으로 해서 거국적인 독립만세 운동이 일어나게 된 겁니다. 본격적인 독립운동의 출발점이 1919년 바로 3월 1일 날 이렇게 일어나게 되고 이것이 금방 우연히 일어난 것이 아니고 이와 같은 역사적인 연유를 통해서 일어나게 된 겁니다. 이때 3.1 운동을 주창했던 바로 주도자들이 거의 다가 크리스천이었습니다. 3.1 운동 그 선언문도 그렇고 그리고는 모든 바로 이와 같은 리더 인도한 사람들이 바로 이 크리스천이었습니다. 많은 사람들이 희생되고 죽고 또 그리고는 교회도 불타고 이와 같은 환란이 있었습니다. 그런데 여러분 1919년 4월 11일 날 3월 1일 날 이와 같이 이제는 3.1절 만세 운동이 일어났는데 4월 11일 날 상해에서 중국 상해에서 대한민국 임시 정부가 수립되게 된 겁니다. 한 달 약간 뒤에 정부가 수립돼서 그게 초대 대통령이 누가 되는가 하면 이승만 씨가 초대 대통령으로서 돼서 6년간 초대 대통령으로서 임직하게 되는 겁니다.
그런데 이제 초대 우리 임시 대한민국 그 임시 정부의 그 수반들이 그 같은 이제는 그 나중에 스텝들이 또 많이 있었는데 이분들이 거의 다 공산주의자였습니다. 그 당시에 소련의 레닌에 의해서 나중에 혁명이 일어나고 난 뒤에 러시아 제국은 재정은 완전히 망해버리고 그것에 이제는 공산 바로 정부가 설립되고 그러는 많은 공산주의를 이제 확장시키기 위해서 그와 같이 이제는 계속 코민테른을 주장 만들고 계속 공산주의를 확산시켜 나가는 중에 우리나라의 독립을 위해서 많은 사람들이 바로 이 레닌의 공산주의 그 사상에 이제는 물들게 되고 우리나라 임시정부의 바로 대통령은 이승만이지만은 나머지 사람들은 거의 다 공산주의자였습니다. 그러니까 우리 한국의 독립을 위해서 모든 일을 결정하고 의논하는 중에도 계속 마찰이 일어나게 된 겁니다. 그래서 이승만은 바로 이제는 독립운동가요, 교육가요, 언론인이요, 종교인이요, 정치인이었는데 그가 한성 감옥에서 예수님을 영접하고 난 뒤에 나중에 미국에 가서 미국 조지 워싱턴 대학교를 졸업하고 그리고는 하버드 대학교 석사, 프린스턴 대학교 그런 박사학위를 받아서 그는 많은 사람들에게 이제는 그의 논문은 그 당시에 이제 나타난 논문으로서 큰 영향력을 끼치는 것 같은 논문이 되게 됩니다. 그런데 이분이 이제는 1920년부터 26년까지 우리나라 임시정부 대통령의 역임을 했습니다. 조금 전에 말씀드렸다시피 이제는 이승만 대통령 거의 경험을 통해서 그런 미국에서의 그 같은 여러 가지 경험을 통해서 우리나라는 바로 이제 바로 우리 그와 같은 국가로서 우리가 자유민주공화국으로서 설립되어야 된다는 이와 같은 확신을 가지고 있었는데 임시정부에서 자꾸 마찰이 일어나니까 그래서 소련을 방문하게 됩니다. 소련을 방문하게 되어서 이 공산주의는 대체 어떻게 지금 시행되고 있는 건가? 나중에 모스크바에 가봤더니 공산주의는 여러분 무신론자이지 않습니까? 하나님을 인정하지 않습니다. 인명에 대해서는 아주 경시합니다. 공산주의에 대해서 대항하는 것은 가차없이 인민재판을 통해서 그냥 없애버립니다. 그리고는 일당 독재에 의해서 같이 이제는 수행되는 것을 보고서는 우리나라는 이런 바로 소련의 이와 같은 바로 정체성을 가진 나라가 되어서는 안 되겠다는 그 같은 생각을 가지고 그는 돌아오게 됩니다. 돌아와서 임시정부에는 그 같은 마찰이 있었지만 그는 나중에 이제는 미국으로 돌아갑니다. 미국에 돌아가서 그는 철저하게 이제는 우리나라 민족을 위해서 기도하면서 이제 독립을 위해서 준비하는데 1941년도에 일본이 미국을 침범하게 되고 전쟁이 붙게 됐지 않습니까? 그때 이승만은 딱 확신했습니다. 일본은 이 전쟁에서 반드시 진다. 그러면 지고 난 뒤에는 우리나라가 일본으로부터 주권을 이제는 회수하고 우리가 나라를 세워야 되는데 어떤 나라를 세워야 될 것인가? 이승만은 그동안의 경험과 그리고는 많은 소련에도 가보고 본 것을 통해서 우리는 철저하게 자유민주공화국을 이와 같은 정체성과 국채를 가진 이와 같은 나라를 설립해야 된다는 확신을 갖게 된 것입니다. 이렇게 해서 여러분 우리나라는 여러 가지 과정을 거치면서 또 대한민국이 수립되고 또 6.25 전쟁을 거치면서 또한 여러 가지 큰 연단 가운데서도 우리 하나님을 의지하면서 그리고는 어려움을 당했던 우리 바로 민족이 하나님께 의지하고 또 하나님의 역사의 같은 주관적인 것을 믿고서 해서 하나님은 우리를 여러분 교회를 부흥시켜 주시고 지금 세계 경제 강국이 되었습니다. 이것은 여러분 예수로 인해서 경제 강국이 됐다는 걸 알아야 될 줄로 믿습니다. 그리고는 우리나라는 지금 약 3만 명 가까이 선교사를 파송하는 선교 대국이 되게 된 겁니다. 이건 여러분 인간의 어떤 의지적인 노력으로 된 것이 아니고 하나님께서 섭리가 계셔서 우리 민족을 경제 강국, 예수로서 경제 강국이 되게 하시고 예수로서 이 선교 대국이 되게 하는 이와 같은 역사적인 정체성을 우리가 가져야 될 줄로 믿습니다. 지금 돌아보면 이와 같은 그 하나님의 은혜 가운데 이와 같이 하신 것입니다. 조금 전에 말씀드렸다시피 1919년 3.1 운동은 이것은 여러분 우리 역사의 오늘의 거울인 겁니다. 너희들 이것은 모든 것은 전부 여러분 예수 그리스도를 믿는 이 신자들이 나가서 3.1 운동을 주관하고 그리고는 이와 같은 바로 어려움 속에서도 지속적으로 신앙을 계승해서 오늘에 이르게 되게 된 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 여러분 이 3.1절을 다시 한 번 더 여러분 되뇌어 보면서 우리가 당시에 1.2%밖에 불과했던 이 크리스천들이 이 하나님의 그 섭리 가운데 이와 같은 역사를 주관하게 되고 오늘 하나님께서 이와 같이 섭리하셨다는 것을 우리가 알아야 될 줄로 믿습니다. 당시 조선 총독부의 비밀 문건 속에 이 민족에게 소망을 줄 수 있는 유일한 기관은 조선의 교회뿐이라고 이와 같은 기록이 남아 있습니다. 그래서 하나님이 우리의 주님 역사의 주인이시오
또한 소망이십니다. 예수 그리스도가 우리의 소망이십니다. 할렐루야. 우리가 그와 같은 믿음으로서 또한 이 삼일절을 생각하면서 여러분들께서 이제는 이 시대에 하나님의 사람이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이렇게 해서 기독교에서 신학교들이 세워지고 또 학교들이 세워지고 병원들이 세워지고 이렇게 오늘까지 이렇게 된 것입니다. 그래서 우리는 오늘 우리가 한강의 기적을 이루었다고 같이 말씀합니다. 이거는 여러분, 한강의 기적은 우리가 영적으로 말하면 이것은 성령의 기적입니다. 하나님께서 이와 같이 하여 주신 성령의 기적의 시대에 살고 있는 겁니다. 이게 정확한 것 같은 우리가 역사관인 것입니다. 그래서 하나님께서 이제는 마지막 종말 시대에, 이제는 사도행전 29장 시대에 우리 민족을 들어서시고자 하는 이와 같은 하나님의 섭리가 있다는 것을 알고서 우리가 역사를 판단하고 그러고는 역사의 같은 분별력을 가지고 하나님의 뜻대로 살아가는 우리가 되어야 될 줄로 믿습니다. 이와 같은 이제 통해서 삼일절과 신앙적 교훈은 첫째, 오늘 본문을 통해서 느헤미야서 1장을 통해서 시대적 사명의식을 가져야 한다는 것을 말씀하고 있습니다. 하나님께서 삼일절 그때에 우리 신앙인들은 그때의 또 사명의식이 있었고 오늘 이 시대의 그 사명의식은 너희들을 통해서 하나님이 바로 열방을 살리고자 하는 것 같은 뜻이 있다는 것을 깨달아야 될 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 느헤미야라는 그 말의 뜻은요, 2장 10절에 보면 이스라엘 자손을 흥왕하게 하려는 사람이라는 것 같은 말인 겁니다. 우리도 이런 사람이 되어야 됩니다. 우리도 이 시대에 여러분이 사람을 바로 우리 골드코스트를, 우리 호주를, 또 여러분 우리 또한 골드코스트 순복음교회와 우리 조국과 민족을 우리가 있는 곳에서 흥왕하게 하는 이와 같은 자가 되어야 될 줄로 믿습니다. 트러블 메이커가 아니라 여러분은 항상 여러분들께서 이와 같이 우리가 비전 메이커로서 우리가 여러분 흥왕하게 하는 이와 같은 자가 되어야 된다. 느헤미야가 그 같은 뜻을 가지고 있었다는 것입니다. 그러면 느헤미야는 어떤 사람이라고 오늘 본문에서 말씀하고 있습니까? 느헤미야는 큰 영향력을 가진 사람인데, 민족을 흥왕케 하는 사람인데 그는 수상궁에 있었다고 말하고 있습니다. 나중에 유다 나라가 망하고 난 뒤에 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 바벨론이 또 페르시아 나라에 망했습니다. 페르시아 나라가 망하자마자 이젠 고레스 왕이 이제 바벨론이 페르시아에서 망하자마자 이 페르시아 왕이 이제는 모든 포로로 잡혀갔던 민족은 돌아가도 좋다, 이렇게 해서 1차적으로 이제 스룹바벨을 중심으로 1차적으로 유대 민족이 돌아갔습니다. 그런데 성전 건축을 보잘것없지만은 성전 건축을 이루었습니다. 두 번째로 이제는 또한 말씀을 가르쳐야 하는 사람이 필요하기 때문에 그래서 제2차로 하나님께서는 에스라가 돌아가도록 그와 같이 하신 것입니다. 돌아갔습니다. 그런데 바로 그와 같이 돌아갔지만은 그 부서진 그와 같은 성전은 다시 지었지만은, 그런데 또 말씀을 가르치는 에스라는 돌아갔지만은 그 당시에 부셔졌던 성벽과 성문은 아직 고쳐지지 않고 그대로 어려운 상태에 있었습니다. 그와 같은 그 상태에 있었을 때 오늘 느헤미야가 페르시아의 수상궁 왕이 있는 이 궁에 그는 바로 술 맡은 관원이라고 같이 말씀하고 있습니다. 술 맡은 관원이란 것은 그 당시 페르시아 왕에게 술을 갖다가 이와 같이 이제는 바로 바치고 관리하는 책임자인데 그 당시에 왕들이 독사를 많이 당했기 때문에 그래서 최고로 신임하는 사람을 술장관에 앉히는데 그것에 느헤미야가 그 같은 술장관으로서 그 직임을 맡고 있었다는 것을 말씀하고 있습니다. 오늘날 바로 왕의 비서실장쯤 되는 고위직에 그와 같이 있었다는 것입니다. 이것은 왕의 깊은 신뢰를 받고 있던 사람입니다. 그런데 오늘 본문 2절에 보면은 이제 이 유다 나라로부터 그 당시는 페르시아의 왕국의 같은 연방 제국에 비슷한 것 같은 바로 시스템이었기 때문에 예루살렘의 어려운 것 같은 사실들을 이제 페르시아 왕에게 진정서 비슷하게 청원서가 올라오게 된 겁니다. 그래서 여러 가지 어려움을 당하고 있는 것 같은 사정인데, 그래서 느헤미야의 동생인 하나니가 이제 그것을 조사하기 위해서 예루살렘에 갔다가 돌아와서 이제 보고를 하는 것 같은 장면이 이제 3절의 내용입니다. 환난과 능력을 당하고 예루살렘 성은 허물어졌고 성문들은 불탔다, 이와 같이 이야기하고 있습니다. 그래서 그곳에 예루살렘 성에 있는 사람들은 큰 생존의 위협을 받고 있다는 이와 같은 소식을 듣게 됩니다. 그때 4절에 보면 느헤미야는 앉아서 울고서 수일 동안 슬퍼했다고 같이 말씀하고 있습니다. 느헤미야는 예루살렘에 간 적은 없습니다. 그러나 그는 바로 이제 지금 현재 그곳에 페르시아에 있으면서 고위 관직에 있었지만은 자기가 조국의 민족의 어려움을 당하는 것 같은 소식을 듣고 슬퍼하면서
그런 금식하면서 이와 같이 기도했다고 말씀하고 있습니다. 청지기 의식을 갖고 있었다는 겁니다. 오늘 여러분, 우리가 한국에서 들려온 소식은 여러 가지 지금 여러 가지 영적 체제 전쟁 때문에 지금 어려운 이와 같은 소식을 듣고 있습니다. 이때 우리는 여러분, 우리 조국과 민족을 기도하고서 참으로 애통하는 마음으로서 통곡하는 이와 같은 기도의 사람이 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 청지기 사명 의식을 가져야 한다는 겁니다. 우리는 비록 호주에 살고 있지만은 그런 호주 시민권자이더라도 우리의 여러분 본 그것은 한국입니다. 한국이 여러분 바로 우리 그리스도 안에서 참으로 하나님이 여러분 섭리하는 것 같은 섭리 안에서 그 같은 우리가 신앙을 가진 국가가 되어야 될 줄로 믿습니다. 느헤미야는 여러분 지금 그 위치가 그런 왕의 장관으로서 아주 직위도 높고 그리고는 여러 가지 경제적인 것도 부여합니다. 그런 물질이 풍부합니다. 그런 어려운 것이 아무것도 없습니다. 그러나 그의 조국을 생각할 때 그는 너무너무나 가슴이 아파서 금식하면서 바로 하나님께 그같이 기도했다고 말씀하고 있습니다. 그래서 왕이 이 느헤미야를 보고는 예전에는 얼굴이 화사하게 밝았는데 얼굴이 수심이 걱정이 그 고닥한 것 같은 모습을 보고서 2장 3절에 바로 이 물었더니 이 느헤미야가 대답을 합니다. 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 이제까지 황폐하고 성문이 불탔사오니 지금 어려운 이와 같은 성제 사정이 있다는 것을 그것을 이제 말하고 있는 겁니다. 그 민족의 아픔을 그의 바로 일로서 그같이 여기면서 그같이 했다는 겁니다. 호주에 살고 있는 여러분, 우리 신앙의 자세가 어떠해야 되는 것인가? 오늘 느헤미야와 같은 이와 같은 자세를 가져야 된다는 것을 말씀하고 있습니다. 3.1절 어제 3.1절 여러 가지 바로 한국에서 일었던 소식들을 여러분이 듣고 계십니다. 1919년 3월 1일 날 일어났던 이와 같은 3.1절은 여러 가지 민족의 그 같은 이제 주권을 다 잃어버리고 고통 가운데 그때 기독교인들이 주축이 되어서 하나님의 은혜를 생각하면서 하나님 앞에 이와 같이 나가는 심령으로서 그 같은 3.1 운동을 일으키게 된 겁니다. 오늘 우리도 여러분 그와 같은 하나님의 섭리 가운데 우리가 또한 있다는 것을 아시고 우리가 하나님은 우리에게 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 그같이 말씀하고 있습니다. 우리가 이곳에서 신앙생활 잘하면서 하나님을 전심으로 하나님의 주권을 세우기를 그같이 하시면서 여러분들께서 또한 우리 이웃을 또 우리 조국과 민족을 이와 같이 사랑하면서 또 함께 여러분 걱정하고 또 함께 기도하는 여러분이 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 그래서 3.1 운동도 그렇게 했고 이 모든 것을 우리가 내 일같이 이와 같이 생각하고 교회의 일을 내 일로 생각하라고 이와 같이 선한 청지기 사명의식을 가져야 한다는 것을 그것을 말씀하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 가는 곳마다 이렇게 되면 흥황되는 역사가 있습니다. 우리가 이와 같은 청지기 의식을 가지고 하나님 앞에 기도하고 또 하나님이 계획하고 계신 진행하고 계신 우리 민족을 향하신 하나님의 같은 계획에 여러분이 하나님의 그 계획이 잘 진척될 수 있도록 기도하는 여러분에게 하나님께서 함께 하십니다. 우리 한국에 여러분 조덕삼 장로님이 계십니다. 이분은 전라도 지역에 바로 선교하던 테이트 선교사님이 전도를 했습니다. 김제 지역에서 아주 거부인 이 조덕삼 이분을 만나서 전도를 했습니다. 그런데 이 조덕삼 이분이 자기 집에 머슴살이를 하던 종살이를 하던 이자익이라는 분에 또 전도를 하게 됩니다. 그 전도를 하게 되어서 1905년도에 함께 세례를 받고 또 곧이어서 함께 그 교회의 집사가 되고 또 함께 그 교회의 바로 영수가 되었습니다. 영수라는 것은 오늘날 안수 집사에 해당하는 이와 같은 바로 지금까지 두 분이 주인과 그리고 머슴 주인과 종이 한 교회에서 그와 같이 되게 되었습니다. 그런데 1907년도에 이제 장로 선거가 그 교회에서 있게 된 겁니다. 그때 조덕삼 씨는 김제의 최고 부자로서 그리고는 교회에 지을 땅을 그와 같이 봉헌하고 교회에 필요한 모든 것을 물자를 그와 같이 또한 지원했습니다. 그런데 이자익이라는 이 지금 그 집의 머슴은 경상도 마산 출신으로 그 외지인입니다. 와서 이때 조덕삼 씨는 41살, 그런데 그 집 머슴인 이자익은 26살입니다. 41살, 26살 이 두 분이 주인과 종의 이와 같은 관계인데 그런데 교회를 잘 섬기면서 나중에 장립을 하게 되는 이와 같은 후보들을 뽑게 된 겁니다. 이렇게 돼서 이제는 그때 이제 이자익 이분과 조덕삼 이 주인 이분이 두 사람이 장로로서 추천받게 된 겁니다. 그런데 신분을 뛰어넘고 지역 차별을 뛰어넘는 이와 같은 일을 바로 생각은 했지만은 그러나 여러분 투표 결과는 의외로
바로 종 머스민 이분이 장로로서 장립되게 됩니다. 다른 사람은 크게 당황합니다. 왜 그런가 하면은 조덕삼 이분이 분명히 장로가 될 건데, 여러 가지 사람의 생각으로는 될 건데 바로 머슴이 장로가 되게 됩니다. 이렇게 여러 가지 이제 성도들이 당황하는 것 같은 모습을 보고서 조덕삼 씨가 일어나서 성도들에게 이야기합니다. 저희 집에서 일하고 있는 이자익 이 영수는 저보다 신앙의 열의가 대단합니다. 하나님의 은혜 가운데 하나님께서 이와 같이 세워주셨기 때문에 내가 바로 이 이자익 장로님을 잘 섬기고 내가 그와 같이 헌신하겠습니다. 이와 같이 여러 성도들 앞에 그와 같이 이제 다짐을 하면서 그와 같이 말씀했습니다. 이렇게 해서 나중에 이제 몇 년 후에 또 이 조덕삼 씨도 장로가 되었습니다. 이때 1909년도에 이제 장로가 된 조덕삼 씨는 이자익 지금 이분을 평양신학교에 이와 같이 이제는 입학을 시키고 또 공부할 때의 그 모든 학자금과 생활비 일체를 조덕삼 씨가 다 이와 같이 지원하게 됩니다. 신학교를 졸업하고 난 뒤에 이제는 금산교회로 청빙해가지고 담임 목사로서 이와 같이 청빙되고 오게 되고 이제는 이자익 종이었던 이분이 목사가 되고 그러고는 바로 조덕삼 장로님은 이 목사님을 잘 섬기고 교회를 잘 섬기면서 이와 같이 계속해서 계승해오고 있는데 지금까지 4대째 이와 같이 여러분 교회를 잘 섬기고 있습니다. 여러분 이 조덕삼 이 분의 이 손자가 누군가 하면은 우리나라 유명한 국회의원이었던 조세영 장로입니다. 이분이 10대, 13대, 14대, 15대 우리나라 국회의원을 하면서 참으로 열심으로서 바로 정계에서도 바로 그 같은 의로운 그 같은 분으로서 이와 같이 사역을 했습니다. 3.1 운동의 기본 기독교 정신이 조덕삼 장로뿐만 아니라 그리고 이와 같은 많은 분들이 바로 1919년도 3월 1일 이 3.1 운동과 그 위에 모든 것을 계승하면서 이렇게 해서 오늘까지 이와 같이 이어지게 된 것입니다. 3.1 운동의 기독 정신을 여러분 이와 같은 사명의식으로서 다시 한 번 더 우리에게 오늘 느헤미야가 이 사명의식을 갖고 수행했듯이 우리도 이와 같은 사명의식을 가져야 한다는 그것을 말씀하고 있습니다. 우리 골드코스트 순복음교회 모든 성도님들이요, 여러분들께서는 비록 이 골드코스트의 호주에 살고 있지만은 그러나 우리 족과 민족을 위해서 여러분 이 호주를 위해서도 여러분 이와 같은 사명의식으로 사시길 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 이제 느헤미야는 책임의식을 가지고서 중보기도하는 자였습니다. 우리도 우리의 여러분 바로 그런지는 바로 우리 육신적으로는 또 한국이지 않습니까? 여러분 비록 호주의 시민권자로서 살고 있을지라도 여러분들께서 한국을 위해서 기도하시고 중보기도자로서 기도하시고 또 책임의식을 가지셔야 됩니다. 그 같은 것을 지금 느헤미야의 이와 같은 바로 자복기도를 통해서 4절 하반절부터 10절까지 그것을 나타내고 있습니다. 4절에 보면은 느헤미야는 울고 수일 동안 금식기도 기도했다고 말하고 있습니다. 죄를 자복했다고 같이 말씀하고 있습니다. 하나님, 내가 범죄했습니다. 내 집이 범죄했습니다. 우리 민족이 범죄했다고 같이 고백하고 회개하고 있습니다. 이것은 내가 비록 이 페르시아에서 높은 관직에 올라가 있지만 높은 관직에 이와 같이 있으면서도 우리 족과 민족을 위해서 내가 제대로 기도하지 않았습니다. 또한 우리 가족이 바로 온전하게 하나님 앞에 우리 족과 민족을 위해서 기도하지 않았습니다. 하나님, 나의 죄를 우리 가족의 죄를 용서하여 주시옵소서. 그러면서 우리 민족이 우리 백성이 우상숭배에 빠졌고 그리고는 물질적인 이와 같은 금권주의에 빠졌다. 그래서 바알 신앙과 그리고는 아세라 신앙 이와 같은 것을 숭배했던 것을 하나님 용서해 달라고 이같이 바로 회개 기도합니다. 여러분 몇 년 전에 우리 한국에 또 어려움을 당했을 때 우리 교회와 그리고 미국에 있는 교회들과 또 그런 한국에 있는 교회들을 연합해서 우리 바로 통곡 기도회를 가진 적이 있습니다. 민족의 회개를 위해서 우리가 모여서 울면서 통곡하면서 이와 같이 기도를 했습니다. 하나님께서 이와 같은 애통하는 자는 복이 나니 저희가 위로함을 받을 것이며 여러분 부르짖고 애통하고 통곡 기도를 하면 하나님께서 반드시 개입하여 주십니다. 오늘 우리 족과 민족을 위해서 여러분들께서 우리 골드코스트 순복음교회에서도 여러분 나를 위해서도 기도하지만 회개하고 또한 우리 민족을 위해서 통곡하면서 기도하시기를 주 이름으로 축원합니다. 에레미야가 그렇게 했다는 겁니다. 느헤미야가 그와 같이 기도했다는 겁니다. 느헤미야가 그와 같은 중보 자리에 있었다는 것을 오늘 이와 같이 본문을 통해서 우리에게 말씀했습니다. 여러분 바로 계명과 율례와 규례를 지키지 않았다고 이와 같이 고백하고 있습니다. 계명과 율례와 여러분 하나님의 주권을 지키지 않았다는 겁니다. 오늘 여러분 생각해 보십시오. 여러분 삶 속에
하나님이 주권을 세우는 이와 같은 삶을 살고 있습니까? 내가 주인입니까? 하나님이 여러분의 주인이십니까? 예수님이 여러분의 주인이십니까? 이것을 다시 한 번 더 되돌아보면서 회개하고 온전하게 나의 삶 속에, 가정에, 교회에, 또 우리 민족이 하나님의 주권 안에 딱 이와 같이 세워지기를 기도하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리는 하나님의 은혜와 사랑의 빚진 자입니다. 십자가는 여러분 이와 같이 하나님의 은혜와 사랑을 나타내고 있습니다. 우리는 그와 같은 빚진 자라는 것을 아시고 여러분들께서 하나님 앞에 감사하면서 물질의 노예가 되지 마시고요, 여러분들께서 온전히 바로 하나님 앞에 기도하는 중보자가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 느헤미야는 이와 같은 마음으로서 이제 나중에 성벽의 부서진 것을 또 성문을 이와 같이 개축하면서 종교개혁의 단위에 앞장섰던 사람입니다. 여러분, 하나님은 이 시대에 누구를 찾고 계시는 건가? 소돔과 고모라를 멸망케 하셨을 때 경제적인 어려움이 있어서 그와 같이 망한 것은 아닙니다. 하나님은 의인을 찾고 계셨습니다. 여러분, 딴 홍수로서 인류를 멸망시킬 때 그때 의인, 바로 이 노아를 하나님께서는 딱 이게 지금 하나님께서 방주를 짓게 같이 하신 것입니다. 여러분, 로마가 멸망한 이유가 무엇입니까? 여러 가지 또한 게르만 민족이 쳐들어오고 사회적인 부패와 도덕적인 부패 이와 같은 것이 있었지만 제일 중요한 것은 신앙이 완전히 오염되고 의인이 없었다는 겁니다. 오늘 여러분, 종교적 사회적 부패와 타락으로 인해서 이게 지금 의인의 부재가 문제라는 것을, 그것을 성경은 계속 지적하고 있습니다. 지금 한국의 문제가 무엇입니까? 이 한국의 문제는 여러 가지 체제 전쟁 못하고 하지만 가장 기본적인 것은 역사의 주권자신 그 하나님의 주권을 제대로 세우고 있는 건가? 이것을 생각하면서 우리가 여러분 하나님의 주권을 인정하고 그분 앞에 복종하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 제정 러시아가 멸망한 이유도, 중세시대가 멸망한 이유도 여러분 의인이 없었다는 겁니다. 다 여러분 종교적으로, 윤리적으로, 사회적으로 다 타락하는 것과 같은 겁니다. 그래서 하나님께서 개입하여 하나님께서 처리하신 것입니다. 작년에 우리 골드코스트 순봉기의 주제가 거룩 성결한 능력이다. 할렐루야. 이것은 변함없는 하나님의 여러분 법칙입니다. 항상 거룩하시고 항상 성결하시고 그래야 성령이, 거룩한 영이 우리 속에 역사하십니다. 그리고 말씀 앞에 온전히 서시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님은 말씀에 근거해서 우리가 절대적인 믿음으로 나가는 자에게 그 말씀대로 하나님께서 역사하여 주시는 것입니다. 우리가 여러분 참으로 하나님의 은혜 없이 인간 자신들의 힘으로만은 절대로 이 땅에서 여러분 유토피아, 여러분이 지상천국을 누릴 수 없다는 것을 명심하라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 우리가 여러분 민족의 문제를 놓고 기도해야 됩니다. 우리가 은혜를 항상 여러분이 기억하고 하나님 앞에 감사하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 역사에 이렇게 우리 민족이 잘 사는 때가 없었지 않습니까? 이렇게 잘 살게 된 것은 조금 전에 계속 말씀드렸습니다만 하나님의 은혜입니다. 하나님이 왜 은혜 주셨는 건가? 너희들이 이 은혜의 복음을 듣고 저 땅끝까지 가서 열방에게 복음을 전하라. 여러분, 지금 현재 열방의 우리 선교사님들이, 한국 우리 선교사님들이 2만 5천 명 내지 3만 명이 나가 있습니다. 며칠 전에는 저 마다가스카르에서 우리 선교사님 2명이 또 강도들에 의해서 피살당했지 않습니까? 여러 가지 생명을 걸고서 우리가 많은 선교사들이 와서 우리를 위해서 2,000명 가까이 선교사들이 우리 민족을 위해서 같이 목숨 바치고 같이 복음을 전했는데 우리는 복음의 여러 같은 빚진 자로서, 여러분이 하나님의 사랑의 빚진 자로서 우리가 또한 하나님께서 이와 같이 복음을 잘 전하라고 이와 같이 경제 강구로 만들어 주셨다는 것을 알고서 여러분이 나가서 바로 이와 같은 사명 감당하시기를 주 이름으로 축원합니다. 성경에는 마귀로 틈타지 못하게 하라고 같이 말씀하고 있습니다. 우리가 신앙생활 하다가 조금 느슨해지고 그러면 영락없이 여러분 틈이 생겨서 마귀가 틈타고 들어옵니다. 우리 민족에게 지금 여러분 마귀로 틈타게 하는 이와 같은 틈바구니가 생겨버렸다는 겁니다. 오직 하나님의 은혜라고 고백하고 우리 하나님께 의지해야 되는데 이 느슨하게 영적 회의가 오니까, 다윗이 영적 회의가 오니까 나중에 여러분 죄를 범해서 다윗의 집안에 칼날이 떠나가지 않고 큰 우왕이 왔듯이 오늘 우리에게도 똑같은 와 같은 영적인 것을 우리에게 하나님께서는 경고하고 있습니다. 여러분 신앙생활에 우리 교회에 마귀로 틈타지 않게 하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이제 이와 같은 자세로서 느헤미야가 계명과 율례와 규례를 지키지 아니하나이다 금식하면서 통해 자복했듯이 우리도 이와 같이 회개하면서 기도하면서 하나님께로 돌아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 왜냐? 우리의 살 길은 여호와께 돌아가는 것이다. 말씀을 들고 여호와께로 돌아오라고 하나님이 말씀하십니다. 우리 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 오늘 느헤미야가 기도할 때 하나님이 약속하신 그 약속의 말씀을 붙잡고 기도하지 않습니까? 이렇게 해서 여러분
하나님의 경고의 나팔 소리를 들으시고 하나님께 돌아가시기를 주 이름으로 축원합니다. 우리 민족이 그렇게 돌아오게 우리가 여러분들께서 기도하시고 이와 같은 신앙생활 하시기 바랍니다. 세 번째, 느헤미야가 여러분 느헤미야를 통해서 한 것은 성령이 나타나신과 능력으로서 그 모든 사명을 성취했다는 것을 말씀하고 있습니다. 느헤미야는 처음부터 끝까지 느헤미야에서의 계속 기도했다. 하나님께 기도했다. 하나님께 기도했다. 할렐루야. 기도 없이는 아무것도 되지 않습니다. 기도하면 성령이 역사합니다. 고린도전서 2장 4절에 성령이 나타나신과 능력으로 이와 같이 전도하고 사역했다고 바울은 고백하고 있습니다. 오늘 우리의 모든 삶도 마찬가지입니다. 여러분이 이 땅에서 승리의 삶을 살려면 또 우리 족과 민족이 회복되어서 하나님의 인정받는 것 같은 민족이 되려면 성령의 나타나심과 능력으로 성령의 나타나심과 은혜로서 감당해야 됩니다. 바로 1차 이제 포로 귀환에 돌아갔던 스룹바벨이 성전을 짓다가 어려움이 있다고 해서 그대로서 성전이 중단되어 버렸습니다. 건축이. 유다 민족에서 포로에서 귀환되고 난 뒤에 제일 중요한 것은 성전 중심으로 하나님 앞에 예배를 드려야 되는데 그동안에 여러분 이제 그들이 70년 동안 나라가 망하고 난 뒤에 예배를 제대로 못 드린 겁니다. 성전이 없기 때문에. 근데 이제 돌아가서 성전을 짓고 하나님을 온전하게 예배하도록 했는데 어렵다고 성전 건축을 제대로 방치해버린 겁니다. 그랬더니 하나님은 스가랴 선지자를 통해서 말합니다. 이는 내 힘으로 능으로 안 되며 너 힘으로 능력으로 살렸기 때문에 그렇다. 이는 하나님의 영, 하나님의 신으로 되느니라. 할렐루야. 성령이 나타나신과 능력으로서 행하는 거지 너희 인간적인 것 같은 생각으로 행하는 것이 아니다. 이렇게 해서 이제 성령의 그 같은 능력으로 여러분 할 수 있다 하면 된다 해보자. 여러분 이와 같은 신앙생활 하시기를 주 이름으로 축원합니다. 그렇게 하기 위해서는 예수님이 직접 말씀했습니다. 구하고 찾고 두드리라. 구하는 자께서 하늘에 계신 너희 천부께서 성령을 주시지 않겠느냐. 여러분 모든 이런 성령의 능력으로 생각해야 된다는 것을 느헤미야가 모든 일을 하나님 앞에 기도하면서 회개 기도하고 난 뒤에 그와 같이 했습니다. 이렇게 해서 느헤미야는 그의 모든 것을 전심으로 바로 이와 같이 이제 바치게 된 겁니다. 100% 전부를 하나님 앞에 이와 같이 바치는 그 같은 신앙생활로서 이제 사명을 감당하게 되는 겁니다. 방해도 있었습니다. 주변에 많은 이방 민족과 내부에서도 여러분 귀족들이 돈 많은 사람들이 동참하지 않고 그러고는 내부에 분열이 있었습니다. 그러나 하나님 앞에 기도하고 그랬더니 하나님께서 역사의 주관자이신 하나님께서 합력하여 그와 같이 선을 이루어 주신 것입니다. 여러분 인간의 끝없는 욕심과 마귀는 계속 방해합니다. 우리 골드코스트 선봉계가 이 땅에서 하나님이 주신 그 사명을 잘 감당하려고 하고 기도하면서 해나가려고 할 때 마귀는 여러분 집중적으로 공격합니다. 그러나 느헤미야는 어떻게 해결합니까? 하나님 앞에 기도했다. 성경이 나타나신과 능력이 있으면 얼마든지 여러분 이 모든 것을 다 여러분들께서 제거할 수 있습니다. 할렐루야. 인간의 생각으로 지레 기도하지 않고 하나님께 의지하지 않고 안 된다 그러면 아무것도 되지 않은 것입니다. 결국은 느헤미야는 기도하면서 성령의 능력과 나타나심으로써 그는 결국 52일 만에 기적적으로 같이 성벽과 그리고는 무너진 성벽을 다 수축하고 그리고는 성문을 이와 같이 이제는 다 여러분 같이 수리해서 이제는 딱 그리스도의 보호 안에서 이제 이스라엘 백성들이 성전에서 예배 생활을 잘 할 수 있도록 하고 에스라 이제 선지자를 불러서 그곳에서 대부흥의 그 같은 집회를 가지게 되는 겁니다. 마침내 기도하고 성령이 나타나신과 능력으로 이와 같이 부흥의 전기를 마련하게 된 겁니다. 미국이 여러분 개척시대 때 미국을 개척하면서 청교도 신앙인들이 가졌던 멘토가 누구냐? 멘토가 느헤미야입니다. 느헤미야가 하나님 앞에 기도하고 하나님의 성령이 나타나신과 능력으로 이와 같이 다 했듯이 개척시대 때 이 청교도들은 느헤미야와 같이 기도하고 하나님을 의지해서 오늘의 미국을 이뤄나가는 큰 바로 그 같은 건초가 되게 된 것입니다. 우리도 여러분 절대 믿음으로 성령의 능력으로서 여러분이 할 수 있다 하면 된다 해보자. 이와 같은 그 믿음으로서 모든 일을 해나가시는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 큰 산하례가 무엇이냐? 스룹바벨 앞에서 평지가 되게 하리라. 큰 태산 같은 문제가 나타나더라도 경제적인 문제, 생활의 문제, 건강의 문제가 나타나더라도 겁낼 거 하나도 없습니다. 우리 사람은 할 수 없으나 하나님은 다 할 수 있느니라. 어린아이 같은 믿음으로 선포하고 할 수 있다 하면 된다 해보자. 이와 같이 기도하면서 나가는 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 주님은 약속하십니다. 반드시 내게 능력 주신 자로서 모든 살 수 있느니라. 바울의 그 같은 고백처럼 여러분 어린아이 같은 믿음으로서 그 같이 나가면 반드시 이루어집니다. 여러분 그래서 주님께서 바로 우리가 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요
두드리라. 그러면 열릴 것이라고 예수님이 직접 하신 약속 말씀대로 우리에게 모든 것을 다 이루어 주실 줄로 믿습니다. 아무리 이 세상에 어두울지라도 이 세상의 빛으로 오신 예수 그리스도, 그 빛으로 오신 예수 그리스도가 우리 안에 있으면, 내가 죽어버리고 내 안에 그리스도께서 사시면 빛을 비춰주십니다. 그 빛은 여러분 바로 어두면 어둘수록 하늘의 별이 더 빛나듯이 여러분은 더 빛나게 하시고 우리 골드코스 순복음을 더 빛나게 하셔서 이 땅을 비춰나가면서 우리 조국과 민족을 위해서 기도할 때 우리 민족이 다시 회복돼서 세계에 여러분 이와 같이 이제 선교 대국으로서의 것 같은 사명을 감당할 줄로 믿습니다. 통일은 여러분 우리 인간적인 생각으로 통일되는 그것은 비극이 옵니다. 예수로 통일이 되어야 됩니다. 그렇기 때문에 우리 조국과 민족의 통일은 절대로 여러분 사상적으로 통일되면 이것은 비극이 옵니다. 이것은 인간이 절대적으로 역사를 그렇게 주관 못합니다. 하나님이 역사의 주관자이시기 때문에 예수로 통일되게 기도하시기를 주 이름으로 축원합니다. 예수로 경제 강국, 예수로서 선교 대국, 이게 성경적인 우리에게 원칙으로서 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 느헤미야와 같은 그와 같은 사람이 이 땅에 있다면 우리에게 소망이 있습니다. 여러분 한 사람 한 사람이 느헤미야와 같은 이와 같은 소망의 사람, 흥왕케 하는 사람, 또 우리 골드코스트 순복음교회가 이 사명을 잘 감당하는 여러분이 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 이렇게 해서 우리가 삼일절은 이것은 그냥 우연히 인간적으로 일어난 것이 아니고 다 하나님의 섭리 가운데 우리 크리스천들이 그 은혜의 같은 복음을 들고서 이와 같이 역사는 하나의 역사적인 것 같은 이 개성점이었다는 것을 아시고 우리도 이 시대에 여러분들께서 하나님의 사람, 느헤미야와 같은 사람, 세상을 흥왕케 하는 여러분이 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 이 시간 기도하시겠습니다. 우리 다 같이 합심해서 기도하시겠습니다. 우리에게 사명의식을 가져야 한다. 우리는 여러분 책임의식을 가져야 된다. 우리는 우리 힘으로 사는 것이 아니라 성령의 능력으로서 같이 할 수 있기 때문에 우리는 기도의 사람이 되어야 된다. 아버지여, 이 말씀 잘 새기겠습니다. 이 시간 기도하시면서 여러분의 막힌 문제도 이 시간 뚫릴 줄로 믿습니다. 이 시간 우리 조국과 민족을 위해서 기도하시고 이 우리가 살고 있는 이 후지에 여러분 땅 부흥을 위해서도 기도하시겠습니다. 이 시간 주여 삼청하시고 간절히 기도하시겠습니다. 주여, 주여, 주여.